So guys, last week ನಾವು like last class ಅಲ್ಲಿ let's recap. So what we did last class? Like we discussed the stages. Git stages discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ we discussed some commands. ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ we have discussed. Okay. Can somebody tell like a workflow ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? Git workflow. What are the stages Git goes through? There are like three stages. Mm. First is working, then staging, and then repository. Okay, good. So like somebody can tell ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಹೆಂಗ್ Yeah. ಮಾಡ್ತಾರೆ? So there is a Hmm. okay, no issue. So Yeah, you can tell. there is three stages. That is the first one local. Second one is the uh, first is the local. We are using that for local use only. Then second centralized. Third one distributed. Asking like workflow, like workflow, not about the types. Asking workflow like last time ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ like stages. Git ಬಗ್ಗೆ. Git stages. Okay. Okay. These are the stages I'm asking. Okay. Sorry. No problem. If you remember this, you can tell. Okay. Yes. Anyone can tell. Yeah, in the Git, we have in the working area. Then second is the um, sorry. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಎನಿವನ್ First, we will initialize the folder we are in to make it a Git repository. In the working, that will be the working area where the folder is converted into Git repository using git init command. ಓಕೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ Ma'am, in working area, when we add file to the Git, it will be in the untracked file only. It will not track that file. For that, we have to commit. Once ಸೊ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ನಿಮ್ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಬರೋದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ದ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಟು ದ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಆರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಲ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ
Name it as Git server environment. Use the keypad. Go to network settings. Default choose marketing. Network server. Okay. Getting the room. Okay. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು just ಈ workflow ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು nothing to by heart here, okay? So just understand this workflow, how it's working. So because Git is very important, like further also ನಿಮ್ಗೆ important ಆಗುತ್ತೆ as DevOps engineer. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So if you feel it's not important, ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. It's very important too. So you just think like ಒಂದು ಫೈಲ್, like ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಲ್ DevOps ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್. So create DevOps. CLS DevOps ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ಇದೆ. Okay. I do git ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. Okay. So I'm going to install the git install git tag while. Okay. So whatever the packages we want, we need to install it. So ಇವಾಗ git tag v version ನೋಡಿದ್ರೆ it's installed. ಇವಾಗ git if you do ls you can see DevOps ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ಇದೆ. Okay. So if I do ls tag a ಇವಾಗ you can see like ಇದನ್ನ ನಾನು I have clear ಆಗಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Like when we do like hidden files ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Like all the files dot ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ hidden files and we can see DevOps ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ if I do git status ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ fact not a git repository or any of the parent directories ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ because ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಡಾಟ್ ಗಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಲ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಗಿಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಗಿಟ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಗಿಟ್ ಇನಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಟು ದ ಡಾಟ್ ಗಿಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಯು ಡೂ ls DevOps ಅಂತ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್. So you don't have any kind of Git dependencies are like, in it.
we can see like there is no any kind of git dependencies. ಇವಾಗ ನಾನು git init ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is going to initialize ಡಾಟ್ ಗಿಟ್. ಅವಾಗ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿಟ್ಟದು ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಕಮಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಗಿಟ್ ಇನ್ನಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಟಿ ಗಿಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿಟ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಡಾಟ್ ಗಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಗಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಗಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಅವಾಗಲೇ ವಿ ಡಿನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಗಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಟ್ ಗಿಟ್ ls. So other dependencies ಎಲ್ಲ ಇದೆ. All these things I have already explained. You can go through the previous recordings. Okay. Okay. So this is the starting ನಾನು ಏನು initializing I have told. ಇವಾಗ okay, this was directory. Okay. If I want, I'll create your mkdir. If you want same DevOps, I'll create DevOps. Because of the file, so I'll create a directory. mkdir directory. I'll create DevOps. Okay, ivaga touch sample1.txt. sample1.txt I'm going to create. Okay, ivaga ls ಮಾಡಿದ್ರೆ you can see ಈ DevOps ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ we have this sample1.txt ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Sorry, I created mkdir DevOps. One second. Sample1. Change the directory to the DevOps. So ಇವಾಗ ನಾನು DevOps ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫ್ಲೋ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಇದು ಡಾಟ್ ಗಿಟ್. ಸೊ DevOps ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ sample1.txt. ಸೊ you can use vi directly and you can create, you can use Stitch also, it will work, both will work. Okay, so if I do ls ivaga we can see ಈ DevOps ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ sample1.txt ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ if I do git status you can see git status ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ no commits yet, ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So nothing added to commit. See, simple analogy you can just keep in your mind. We have three stages git andre you have to get into your mind. Working area, first one, this is working area. ಮತ್ತೆ we have working area, first one, ಇದು working area. Then we have staging area. ಮತ್ತೆ we have the ಈ ರೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೇ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ 5 or 10 some ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10 ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ 10 ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ರೆಡಿ ಇದೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಲ್ 1 ಫೈಲ್ 2 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ 1 ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ 2 ರೆಡಿ.
Why it's taking so long? Okay. Simple analogy, just keep in mind, like working area ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಫೈಲ್ 1, ಫೈಲ್ 2, ಫೈಲ್ 3 ಆ ಥರ ಒಂದು 5 ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ 10 ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಚೆಕ್ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಲೈಕ್ ಅನ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಗಿಟ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಗಿಟ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇತ್ತು, ಗಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1.txt ಅಂತ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಗಿಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1.txt. ಓಕೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೈಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1.txt. ವೆನ್ ಐ ಡೂ ಲೈಕ್ git status, I'll just clear for your confusions. ls ಮಾಡಿದಾಗ we can see like sample 1.txt ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಅದು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೋ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1.txt ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅನ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಕಮಿಟ್. ಬಟ್ ಅನ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಫೈಲ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1.txt. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ vi sample 2. You can use vi also, no problem, but ಅದ್ರೊಳಗಡೆ I'm not adding currently anything, so I'll use touch. So if I do ls, ಇವಾಗ ನೋಡಿ I have sample 1.txt, sample 2.txt. we have two files. ನಾನು ಇವಾಗ get ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಏನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಗಿಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ವೆನ್ ಐ ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಿಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಗಿಟ್ ನೋನ್ ಫೈಲ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಗಿಟ್ ನೋನ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾವು ಐ ಗೋ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಫೈಲ್. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಫೈಲ್ಸ್. ls, we have sample 1.txt, sample 2.txt. Then I'll get add ಮಾಡಿ. So I will add sample 1.txt ಅಂತ add ಮಾಡ್ತೀನಿ. So once I added this sample 1.txt ಅಂತ, if I do ls, okay, git status, see ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ, on branch master changes to be committed. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1.txt ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಗಿಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಓಕೆ ನನಗೆ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಗಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಓಕೆ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫರ್ದರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಿನ್ನೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಟು ದ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1.txt, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 2.txt ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ. ಗಿಟ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಡೂ ls ಇನ್ ಮೈ ಲೋಕಲ್ ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಗಿಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1.txt. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಿಟ್ ಕಮಿಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ m. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ this is my first file or something. Must commit file ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫೈಲ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ ಒನ್ ಫೈಲ್ ಚೇಂಜ್, 0 ಇನ್ಸರ್ಷನ್ಸ್ 0 ಡಿಲಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕಮಿಟ್ ID ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಡೆವಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1.txt ಅನ್ನೋದು ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಚೆಕ್ ಗಿಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಈ ಹೆಡ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಮಿಟ್ ID.
So we can see ಮತ್ತೆ like author I will just tell later, but this is my first commit file. But ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ in detail information ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ git log tag. So we can see the in detailed information. Like you can see like recent ಆಗಿ commit ಆಗಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ this is my first commit because ನಾನು ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. If I want I can go add. So I'll go vi sample1.txt. ಜಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಗೇನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಫೈಲ್ನ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿಟ್ ಆಡ್ sample1.txt. okay, ಮತ್ತೆ git commit tag in. This is modified one. okay, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು if I go check git log, you can see ಇಲ್ಲಿ this is file. ಅವಾಗಲೇ ಈ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಚೆಕ್ ಗೆಟ್ ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅವಾಗಲೇ ಏನಿತ್ತು ಅವಾಗಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. See again I'll go to this file vi sample1.txt. just I'll add something thank you ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ git add sample1.txt ಮತ್ತೆ git commit tag in for the modified one. okay, ಇವಾಗ git log it's just log information ಮತ್ತೆ latest commit for the modified file. ಮತ್ತೆ if I in detail information git log tag p in detail ಆಗಿ you can see the information. see ಇವಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. it is pointing to the head and master. ಮತ್ತೆ you can see hey team ಅಂತ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ we can see like ಅವಾಗಲೇ hey team ಅಂತ ಇತ್ತು. so this is the workflow, just nothing complicated. ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಿಟ್ಗೆ ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಚೆಕ್ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಗಿಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಗಿಟ್ ಕಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಚೆಕ್ ದ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಗಿಟ್ ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫರ್ದರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್? Yes, ma'am. ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್? Yes, ma'am. No, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ರಾಹುಲ್, ಶೋರ್. ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಲೈಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yeah.
So like like everyone, did you guys get it? Like I need like opinion from everyone. Okay. So Avaga, it's something like okay, everyone are on track anta. Because when I ask the questions, I want answers from everyone. Like at least you show like thumbs up ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. Only two learners. I want everyone to answer. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Only four people. And ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಆರ್ ಆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಅ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ದೆನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್. So next, we have done with this thing. Okay. So today's agenda.txt ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So we will be discussing about we are going to work on GitHub ಮತ್ತೆ some important things like git clone ಮತ್ತೆ git merge ಮತ್ತೆ git fetch, git pull ಮತ್ತೆ we will learn about branching, branch strategies. So all these are important things. This is our agenda for today. So clone, merge, fetch, pull ಮತ್ತೆ branching strategies ಮತ್ತೆ branchings ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, I'll be showing you guys today. So please like focus ಮಾಡಿ. So git clone. So before this, like GitHub. Okay. First I will ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ GitHub ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? Any idea about GitHub? ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ GitHub ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? It's a web platform. Sorry. It's a web platform. GitHub is a web platform. So, like repositories. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪಾಸಿಟರೀಸ್ ಎಲ್ಲ? Like we can store and collaborate. Great, yes. Why it's so important? Yeah, try ಮಾಡಿ. It's okay. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ you can try, no? So it is helpful for you also.
ಇದು ಗಿಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಗಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗಿಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಗಿಟ್, ರೈಟ್? Yes. Now we are going to discuss about Git. Okay. So ಇವಾಗ Git. So Git ಅಲ್ಲಿ already we have discussed a lot of points. Like Git is a version control system, ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಗೆ. ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಗಿಟ್. ಸೊ ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ನೋ. ಇವಾಗ ಗಿಟ್ ಹಬ್. ಸೊ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಈ ಗಿಟ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಿ ಟೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ರೆಪೋ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1.txt, ಇವಾಗ ನೋಡಿ vi agenda.txt ಅಂತ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ agenda.txt, ಬಟ್ ಇದು ಅನ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ it doesn't have any idea, like gitಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ sample 2.txt ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಗಿಟ್ನ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ. ಗಿಟ್ ಹಬ್, ಇವಾಗ ಗಿಟ್ ಹಬ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಮೋಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಮೋಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ. ರಿಮೋಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೋಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪಾಸಿಟರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ನ. ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಗಿಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಲೋಕಲ್, ನಮ್ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಬ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೋಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ, ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಮೋಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ವೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, devops.txt ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, devops.txt ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ sample 1.txt. ಸೊ ಇದು ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಲೋಕಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಷ್ಟೇ, ಗಿಟ್ಟಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಕಮಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಲೈಕ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಇಂದ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಫೈಲ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ sample 1.txt ಅಂತ ಇದೆ. ಈ sample 1.txt ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಏನೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್, ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಫೈಲ್, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಏನೋ ಬರ್ದಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ devops.txt ಅಂತ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ sample.1 ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sample 1.txt, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಫೈಲ್ಸ್, ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸರ್, ಲೈಕ್ ಯೂಸರ್ 1, ಯೂಸರ್ 2, ಲೈಕ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂಸರ್ 1 ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್, like we'll take as Marco user. We have a user like Marco. So Marco user has done ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೋಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಪಾಸಿಟರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ
ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೋ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಇವಾಗ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹಬ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಿಟ್ ಹಬ್ಗೆ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್. ಇವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ಇಂದ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಟು ದ ಗಿಟ್ ಹಬ್. ಇವಾಗ ಗಿಟ್ ಹಬ್ಗೆ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಈ ಕೋಡ್ಗೆ, ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು 10 ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ 10 ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ಶೇರ್ ಟು ದ ಗಿಟ್ ಹಬ್. ಗಿಟ್ ಹಬ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಿಟ್ ಹಬ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಹೂ ಇಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಸ್, ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ವ್ಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್, like everyone can go like log, like access, get access to our pictures, whatever we have uploaded. So ಅದೇ ತರ GitHub is also like a hub. So ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ we have like two access, like public ಮತ್ತೆ private access ಅಂತ. So when we are giving access, we have something like public ಮತ್ತೆ private. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಕೋಡ್. ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಶೇರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕೋ he has shared all the files like public, so GitHub ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಫೈಲ್. Okay, that is a difference for local, like Git ಮತ್ತೆ Git Hub ಅಂದ್ರೆ is like everyone can go access. So ಅದಕ್ಕೆ you can go to the GitHub. So GitHub ಅಲ್ಲಿ like ಲಾಗಿನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗಿನ್, ಲೈಕ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ that's enough. Like maybe ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟೈಪ್ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆರ್ ಶುಡ್ ಐ ಶೋ ಯು ಗೈಸ್, ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟ್ರೈ ಟುಡೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೈಕ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಂದು ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂತ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಯರ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಓನರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಓನರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಸರು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಗೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಗೆಟ್. Research for testing purpose ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್. ಸೊ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಎನಿವನ್ on the internet can see the repository you choose, but you choose who can see the commit to this repository.
ಯೂಶಲಿ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ರೀಡ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಲೇಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗಿದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿಟ್ ಇನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಿಟ್ ಇನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಗಿಟ್ ಇನಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗಿಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫೈಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 1.txt ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್, ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಗಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫೈಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಗಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಐ ಕಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಗಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇನ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಚೆಕ್ ಗಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಈ ಗಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀನೇಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಗಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ರೀನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇವಾಗ ಅವಾಗಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಅಂತ ರೀನೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀನೇಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗಿಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಒರಿಜಿನ್, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಒರಿಜಿನ್, ಈ HTTPS github.com ಆ್ಯಂಡ್ ಈ HTTPS ಲಿಂಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಗಿಟ್ ರಿಮೋಟ್ ದಿಸ್ ಗಿಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಇದು ಕೊಡ್ತಿದೀವಲ್ವಾ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಗಿಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಗಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಷ್ ಟು ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಇಂದ ರೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲೈಕ್ ಫರ್ದರ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಗಿಟ್ ಪುಷ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಗಿಟ್ ಪುಷ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯು ಒರಿಜಿನ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗಿಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ.
could not read from direct because connection establish ಆಗಿಲ್ಲ to the git and github gitಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ರೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಲೈಕ್ ಗಿಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಸಿ ಗಿಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಲೈಕ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ 2 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ Sorry. So you can see like ಯಾವುದು connection has not established currently. Now I'll go git remote add origin this https link copy ಮಾಡ್ತೀನಿ git remote add origin this https link ಇವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಿಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ಗೆ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಚೆಕ್ ಗಿಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಬಂದು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ HTTPS ಲಿಂಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ github.com ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ರಶ್ಮಿ ಮತ್ತೆ git.git ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫೆಚ್ ಪುಷ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಗಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಫರ್ದರ್ ಏನಾದರೂ ಪುಷ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸಿ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಷ್ ಇವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಇವಾಗ ಅವಾಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಐಕಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಡೆವಲಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ okay we have something like personal access tokens so we have something like tokens okay we are going to generate a new token click here generate new token so ನಾನು ಇವಾಗ key ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ key for my github ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ so public repositories generate ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕೀ ಐ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಕೀ generate new token classic okay so sorry ಯಾವಾಗಲೇ I went with fine grain tokens so now classic ಇವಾಗ like we are doing for classic so key new ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ so I'll just show it again ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ so ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಾರಿ
Yeah, developer settings. Okay. Settings go okay. Developer settings. So if you come here, tokens ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, you come to the tokens classic. Okay. So ಇಲ್ಲಿ generate new token. ಇಲ್ಲಿ we are using new token classic, not fine grade, classic. General use ಮಾತ್ರ we are using. Okay. So generate key new ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ವರ್ಕ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. Going to generate. ಇವಾಗ ಟೋಕನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ದ ಟೋಕನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಎಂಟರ್. ಇವಾಗ 12 done counting. It's telling like branch main setup on track origin main. Okay, if I come back, ರೂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಲೇಟರ್ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡಿಫೈ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್. ಅವಾಗಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ವಿ ರೀನೇಮ್ ಟು ದ ಮೇನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆವಾಪ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1.txt. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ವಿ ಪುಷ್ ಟು ದ ಗಿಟ್ ಹಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ls ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ txt ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ txt ಅನ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಗಿಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಫೈಲ್, ಗಿಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಗಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಫೈಲ್ನ? ಈ ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ txt ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಫೈಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ txt. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಇವಾಗ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಸಿ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ txt ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಕಮಿಟ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್. ಗಿಟ್ ಕಮಿಟ್, ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಗಿಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು updating. Today's agenda. Okay, commit ಆಯ್ತು. It's telling file change, 6 insertion ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. One file has changed and commit ID agenda.txt ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. If I go check, git log, see, like ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್, ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಥರ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿಟ್ ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಿ. Okay, you can see if I'm going git log tag p, we can see the commit ID like a latest commit ಮತ್ತೆ updating today's agenda
ಮತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಗಿಟ್ ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಸಾರಿ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಲೈಕ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಲೈಕ್ ರಿಮೂವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿ ಐ ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ and add ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಗಿಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಐ ಗೋ ಚೆಕ್ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಕಮಿಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ modified agenda dot txt. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 3 ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ 1 ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 1 ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್, ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ 1 ಡಿಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಲಾಗ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಚೆಕ್ ಗಿಟ್ ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಗಿಟ್ ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಿ ಕಮಿಟ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಥರ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅದರ್ ಗಿಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಈ ಗಿಟ್ ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಾರಿ okay, so okay, git status.
Okay. On branch ಎಲ್ಲ ಇದೆ. On your branch is ahead to commit. So use git push to publish. Okay. ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಕ್ ಗಿಟ್ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಮೋಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ರಿಮೋಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಷ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಷ್ ದಿಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಗಿಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ಗೆ. ಸೊ ಟು ವೆರಿಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗಿಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಡಾಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಿಟ್ ಪುಷ್ origin main. ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. Okay, it's telling like it has pushed. But if I go verify, see, ಇವಾಗ we have something like agenda.txt ಅಂತ ಇದೆ. If I get inside this, see ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ we have like we are going to work on GitHub. So ಏನೇನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ನಿನ್ನೆನೋ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ದೆ. ಲೈಕ್ ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲೇ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮಿಟ್, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್, ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸರಿ. ಸಿ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಐ sample2.txt ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಗೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ sample2.txt ಅಂತ ಕೊಡ್ಸು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಮಿಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎನ್ sample2.txt. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಡಿಟರ್. I'm going to edit. ಸೊ ರೂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗಿಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಡಿಟ್. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಆಥರ್. ಸೆಟ್, ಸೊ ಪೇಸ್ಟ್. ಇದು ನಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ವೆರಿಫೈ ಒನ್ಸ್ ಗಿಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪುಷ್ ಗಿಟ್ ಪುಷ್ origin main. So username ಕೇಳುತ್ತೆ. So we are going to get the username.
One password. Okay, ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು. So if I go back, code, see sample.2.txt ಅಂತ ಇದೆ. Go click on the history. Okay. You can see the user. Okay. Maybe it's showing the latest commit. So ನಾನು ರೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೆ. If you guys make a changes like ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪುಷ್ ಎಲ್ಲ merge ಎಲ್ಲ like further ಮಾಡಿದಾಗ we can see ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಲೈಕ್ ಫರ್ದರ್ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು ದಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್